right. So 19 how many times? 1 4 2 5. 19 7 time and 19 5 time. Okay, so 20 into 20, 400 into 75, the answer is, so it's 30,000. So the number what we require is 30,000. So this is the other alternate approach to calculate. So if you are clear, type CLR in the comment box. Johar, you asked earlier, so that's why I'm just, Johar, is this clear to you? Sir, explain again, sir. Which one? First one or second one? Second one, sir. 3 by Second 20 one. to Yeah. 19 by 20. That What was, is sir. 15% of 95% of the candidates equals to 4275. 4275. 15% of 95% of the candidates applied equals to 4275. 15% into your brain, and you should write 3 by 20 because 15% is nothing but 3 by 20. How? What is 5%? 5% is 1 by 20. So 15% is 3 times of it. So 3 by 20. So I am just skipping the first step and I am just going directly. So it's a 3 by 20. 95%. Again, 1 by 20 less than 1. 1 minus 1 by 20 is nothing but 19 by 20. So I repeat, 10% is nothing but 2 by 20, which is 1 by 10. 15%, 3 by 20, and 20%, 4 by 20, which is 2 by 10, which is 1 by 5. Again, 25 by 20, 25 by, no, 25%. 25% means 5 by 20, which is 1 by 4. 30%, 30%. 5 how many times? 6. 6 by 20. 6 by 20 is nothing but 3 by 10. 35%. 35% means 35. 5 7 times 35. So 7 by 20. So 35%, 7 by 20, 40%, 8 by 20, 45%, 9 by 20, 50%. So 50%, it's 10 by 20, that which is 1 by 2. So I think you are very clear about 2 by 20 as well as 19 by 20, and the number is nothing but the number of candidates. So by just solving, you will get the number. So is that clear? The second one, everybody? If it is clear, type only C in the comment box. Okay. Okay. And coming to the first one is very, very simple. Coming to the first one, very, very simple, right? The total number of candidates is 100%. The total number of candidates is 100%. This is actually number. 100% is number. And Shiva, mute it. Okay. So 100% is nothing but the number, and in that ineligible candidates are 5% and eligible candidates are 95%. But this is the percentage I just split, but in reality the 95% value is considered as 100%, and that is splitted into two. One is general category, it's 85%. Because it's 85%, the remaining is 15% because it should be 100% value. Or else if you want to calculate, the actual procedure is 85% of 95% should be written, but it takes a lot of time and your efforts to calculate. That's why అందుకోసం ఏం చేస్తామంటే 85% and 15% అని అలా రాసేసుకుంటాం. లేదు అంటే ఇట్ టేక్స్ లాట్ ఆఫ్ టైం. మీ ఎఫర్ట్ అంతా యూజ్ చేయాలి. 85% ఆఫ్ 95 ముందు కనుక్కోవాలి, అక్కడ రాసుకోవాలి. దానివల్ల నాకేం ప్రయోజనం ఉంటుంది కదా? ఏమిరా బాలరాజు, నీకు ఏమి ఉపయోగం నీ వల్ల అని. అట్లా ఈ మెథడ్లో మనకు ఈ 85% కనుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదు. నాట్ నెససరీ, యూజ్లెస్. సో 15% ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. అంటే ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాలి అంటే నాకు
ఈ 100% వాల్యూ ఇంపార్టెంట్, 95% వాల్యూ ఇంపార్టెంట్, 15% వాల్యూ ఇంపార్టెంట్ అండ్ 4 ఈ వాల్యూ మాత్రమే ఇంపార్టెంట్. ఈ బ్రాంచ్ మాత్రమే నాకు రిక్వైర్డ్. సో దాన్ని మాత్రమే, దీనివల్ల ఇది వస్తుంది, దీనివల్ల ఇది వస్తుంది, దీనివల్ల ఇది వస్తుంది, అదే స్టెప్ ఇక్కడ రిటర్న్ వస్తుంది. బట్ ఇది మీకు బ్రెయిన్లో ఉందనుకోండి, ఈ ఆర్కిటెక్చర్ మీ బ్రెయిన్లో ఉంటే అసలు అది సింపుల్గా క్యాలిక్యులేట్ చేసేయచ్చు బై యూజింగ్ ద అదర్. సో 15% ఆఫ్ 95 ఇది అంటే అది మీకు తెలియాలి, 95% ఆఫ్ ద టోటలే ఇది. సో దాని వాల్యూ రాసుకుంటే డైరెక్ట్గా వచ్చేస్తుంది కదా. ఈ ఆర్కిటెక్చర్ మీ బ్రెయిన్లో ఉండాలి. కొన్నిసార్లు ఇది ఈజీ అవుతుంది, కొన్నిసార్లు ఇది ఈజీ అవుతుంది. సో రెండు ఉండాలి. ఏది ఈజీ అవుతుందో మీరు డిసైడ్ చేసుకోగలగాలి ఆ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసేటప్పుడు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సార్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఈజ్ దట్ క్లియర్? ఓకే అనుపమ, యూ కెన్ రైట్. వెరీ గుడ్. So moving to the next question. Yeah. So Deepa decided to donate 8% of her salary to an orphan. Orphans ki 8% donate cheyalani anukunindanta. Aithe on the day of donation she changed her mind. Tana mind ni change chesukoni donated only 2240, which is 80% of what she had decided earlier. ముందు ఎంతైతే డిసైడ్ అయిందో దాంట్లో 80% వాల్యూ ఇది. అంటే 100% శాలరీ ఉంటే దాంట్లో 8% డొనేషన్ చేస్తే ఈ 8%లో 80% మాత్రమే డొనేషన్ చేసింది 2240. అయితే ఏమన్నారు, అసలు శాలరీ ఎంత? ఇది క్వశ్చన్ మార్క్. అసలు శాలరీ ఎంత? ఇది 8% కాబట్టి ఇది 92 ఉంటుంది. ఇది 80 కాబట్టి ఇది 20 ఉంటుంది. ఇది 80% కాబట్టి 8. ఈజ్ దట్ క్లియర్? ఎస్ ఆర్ నో? యా శివరామ్, ఇట్స్ 35000. ఓకే. ఇఫ్ ద క్వశ్చన్ క్లియర్, టైప్ సి ఇన్ ద కమెంట్ బాక్స్. మనకి ఏది కావాలి అంటే ఈ బ్లూ కలర్ రాసా కదా, ఇది నెససరీ. ఎస్, వెరీ గుడ్. ఓకే. సో 80% మీన్స్ 80% అంటే 20% మీన్స్ 1/5. 80% మీన్స్ 4/5. సో 4/5 ఇంటూ 8% మీన్స్ 8/100 ఇంటూ ద నంబర్ ఈక్వల్స్ టు ఏమంట 2240. సో యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ క్యాన్సల్. 8తో డైరెక్ట్గా క్యాన్సిల్ చేయండి. సో 8 హౌ మెనీ టైమ్స్? 8 2 టైమ్ 16. సో 16 తర్వాత 64. 8 టైమ్ అండ్ 8 0 టైమ్, మళ్ళీ 4తో 8 70s, 7 5s 35 000. సో 35 ఈజ్ ద ఆన్సర్. ఇలా చేస్తే దీని తర్వాత లేదా ఇంకొక రకంగా ఆలోచిద్దాం. 80%. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్, టైప్ CLR ఇన్ ద కమెంట్ బాక్స్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్, టైప్ CLR ఇన్ ద కమెంట్ బాక్స్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. సో ఇప్పుడు చూద్దాం, చూడండి. నౌ యూ ప్లీజ్ రియలైజ్ 2240 ఈజ్ 80% వాల్యూ. 2240 ఈజ్ 80% వాల్యూ. అండ్ 80%, 20% మీన్స్ ఇది 4, ఇది 1. ఎందుకు 4 1? 1/5 వాల్యూ ఇది. ఇది 4/5 వాల్యూ. సో ఇది 1:4 రేషియోలో ఉంది. 4 చాక్లెట్స్ 2240 అయితే 1 చాక్లెట్ ఎంత అని తెలిస్తే బై 4 చేస్తే ఈ వాల్యూ వస్తుంది. బై 4 చేస్తే ఈ వాల్యూ వస్తుంది. 4 హౌ మెనీ టైమ్స్? 2 4 5 టైమ్. 4 హౌ మెనీ టైమ్స్? 24 4 6 టైమ్, 0 టైమ్. ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే 8% వస్తుంది. ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే 8% వస్తుంది. సో 60 and 40 ఈజ్ 100 అండ్ 500 and 200 7 2800. సో 8% ఈజ్ 2800. 8% 2800 అయితే 100% ఎంత? సో అగైన్ ఇఫ్ యూ క్యాలిక్యులేట్ యూ విల్ గెట్ 35,000. So this is how you can calculate. So if you are clear,
type C in the comment box. We will move to the next question. If you are clear, type C in the comment box and we will move to the next question. Yeah, very good. Right, you all know all these courses are discussing and we are conducting the classes, but for due to pandemic, at present we are running only online classes, not offline classes. There is no offline class at present. Yeah, now the question here. When the price of a radio was reduced by 20%, price of a radio was reduced by 20%. Its sale increased by 80%. Sale వచ్చేసి 80% increase అయిందంట. What was the net effect on the sale? సేల్లో నెట్ ఎఫెక్ట్ ఏమైంది? 20% రెడ్యూస్ అయితే 80% ఇంక్రీజ్ అయింది సేల్. 80% ఇంక్రీజ్ అయితే ఏమైంది అన్నాడు. ఓకే, రైట్. 100 ఈజ్ ఎ నంబర్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అర్థమైందా? ఇఫ్ క్వశ్చన్ ఈస్ క్లియర్, సిఎల్ఆర్ ఇన్ ద కమెంట్ బాక్స్. If question clear, CLR in the comment box. Yeah, good. So 100 is a number. 100 ki 20% reduce chesam. 20% reduce chesam. ఏంటి? ప్రైస్ రెడ్యూస్ చేసాం. జనరల్గా నాకు తక్కువ అమౌంట్ వస్తుంది. బట్ నాకు ఏమైందంటే సేల్స్ ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది. సేల్స్ ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది. ఓకే, 80% సేల్స్ వచ్చింది. అయితే ఎఫెక్ట్ ఆన్ సేల్లో ఎఫెక్ట్ అడిగారు కానీ ప్రాఫిట్ లాస్ అడగలేదు. ఓకే, 100 రూపీస్ బిజినెస్ ఇంతకుముందు చేస్తే 20% ప్రైస్ తగ్గిపోతే తనకు బిజినెస్ 80 రూపీస్ జరుగుతుంది. కానీ మళ్ళీ అదే బిజినెస్ జరగడం కూడా, బిజినెస్ విడ్త్ పెరగడం కూడా 80% పెరిగింది. ప్రైస్ తగ్గించాడు కానీ 80% పెరిగింది. అయితే నెట్ ఎఫెక్ట్ ఎంత అనేది క్వశ్చన్. నెట్ ఎఫెక్ట్ ఎంత అనేది క్వశ్చన్. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఇది క్వశ్చన్. సో దిస్ ఈజ్ ఫైనల్ ప్రైస్. ఎంత జరిగింది అని తెలుస్తుంది కానీ యాక్చువల్ క్వశ్చన్ ఈజ్ దిస్ వన్. సో ఇఫ్ నేను రాసిన ఈ డయాగ్రామ్, ఈ గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ మీకు అర్థమైతే టైప్ సి ఇన్ ద కామెంట్ బాక్స్. గుడ్. ఓకే, గుడ్ శివ, గుడ్ జోహర్. సో 20% రెడ్యూస్ మీన్స్ 100లో 20% తీసేస్తే 80 అవుతుంది. ఎందుకు? 20% 20నే 100లో. 80లో 80% ఎంత అంటే 64. కానీ ఈసారి ఇంక్రీజ్ అయింది, ప్లస్ యాడ్ చేస్తే 144. 100 144 కావాలంటే 44% ఇంక్రీజ్ అవుతేనే పెరుగుతుంది. సో నెట్ ఏమవుతుంది అంటే 44% ఇంక్రీజ్. సో 44% ఈజ్ ద ఆన్సర్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్, టైప్ సిఎల్ఆర్ ఇన్ ద కమెంట్ బాక్స్. యా, వెరీ గుడ్. అండ్ ఇంకొక ప్రాసెస్లో చేద్దాం, బికాస్ దిస్ షుడ్ బి ఇన్ యువర్ బ్రెయిన్. అసలు చేయాల్సింది ఎలా అనేది చూద్దాం. రైట్, ఇప్పుడు 1% రెడ్యూస్, 1% ఇంక్రీజ్. దీన్ని X% డిక్రీజ్, Y% ఇంక్రీజ్ ఇలా ఉంటే ఎలా చేస్తామంటే -X + Y. -X ఎందుకు వేశాను అంటే రెడ్యూస్ నొటేట్స్ మైనస్, ఇంక్రీజ్ నొటేట్స్ ప్లస్. మైనస్ బికాజ్ -X ఇంటూ Y మైనస్ XY by 100 పర్సెంటేజ్. దీంట్లో నెగిటివ్ వస్తే రెడ్యూస్ పర్సెంటేజ్ అని రాస్తాం. దీంట్లో పాజిటివ్ వస్తే ఇంక్రీజ్ పర్సెంటేజ్ అని రాస్తాం. -X ఈజ్ -20. సో -20 + 80 మైనస్ 20 × 80, 20 × 80 డివైడెడ్ బై 100. సో 2 zeros క్యాన్సల్. సో 80లో నుంచి 20 తీసేస్తే 60, 60లో నుంచి 16 తీసేస్తే 44. నాకు +44 వచ్చింది కాబట్టి ఇట్స్ ఎన్ ఇంక్రీజ్ పర్సెంటేజ్. సో ఆన్సర్ ఓవర్. ఇఫ్ యూ అగ్రీ, టైప్ A ఇన్ ద కమెంట్ బాక్స్.
Very good, very good. So moving to the next question. Yeah, if the price of a sugar is increased by 7%, price of a sugar increase అయిపోయింది 7%. Now then how much percentage should a housewife reduce her consumption? ఇంక్రీజ్ వచ్చేసి 7% అయిపోయింది, హౌస్ వైఫ్ వచ్చేసి ఏం చేయాలంటే రెడ్యూస్ చేయాలంట కన్జంప్షన్ ఆఫ్ ద షుగర్ టు హ్యావ్ నో ఎక్స్ట్రా ఎక్స్పెండిచర్. ఫ్యామిలీని సేఫ్ గార్డ్ చేసేదానికి, సెక్యూర్ చేసేదానికి ముందు ఎంతైతే ఖర్చు పెట్టేవాళ్ళో అంతే ఖర్చు పెట్టాలంటే ఎట్ ప్రెజెంట్, బట్ ప్రైస్ అంతే ఖర్చు పెట్టాలంటే కన్జంప్షన్ తగ్గించుకోవాలి. కన్జంప్షన్ తగ్గించుకోవాలి, ఎందుకు తగ్గించుకోవాల్సి వస్తుంది? ప్రైస్ ఎక్కువ అయింది కాబట్టి, రేట్ పెరిగింది కాబట్టి తక్కువ కన్జ్యూమ్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఇఫ్ ద క్వశ్చన్ ఈజ్ క్లియర్ అండ్ ఇఫ్ యూ అండర్స్టూడ్, టైప్ యూ ఇన్ ద కామెంట్ బాక్స్. Mamata wants to talk? Okay. Yeah, very good. ఇప్పుడు ప్రైస్ ఆఫ్ ఎ షుగర్ 7% ఏమైందంటే ఇంక్రీజ్ అయింది, అంటే 100 ఏమైంది 107 అయిపోయింది. మమత ఓకే రైట్. 100 7% ఇంక్రీజ్ అయిపోయి 107 అయిపోయింది. అంటే ముందు నేను ఖర్చు పెట్టేది ఎంత అంటే 100 రూపీస్ అనుకోండి. ఎందుకు 100 రూపీస్ అని తీసుకుంటున్నామంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ పర్సెంటేజ్ మీన్స్ ఫర్ ఎవ్రీ 100 ఇఫ్ యూ క్యాల్కులేట్, ఇఫ్ యూ టేక్ 100 యాజ్ అ నంబర్ యూ విల్ గెట్ పర్సెంటేజెస్ డైరెక్ట్లీ, అందుకు తీసుకుంటున్నా. సో 100 107 అయిపోయింది. 100 రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేసేవాడిని, ఇప్పుడు 107 ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది. బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు, నేను 100 ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నా. ఎంత తగ్గించాలి అంటే 107 రూపీస్కి వచ్చే క్వాంటిటీకి నాకు 100 రూపీస్కి వచ్చేదే నాకు చాలు, 100 రూపీస్కి వచ్చే క్వాంటిటీనే నాకు చాలు. సో ఎంత తగ్గించాలి? 7 రూపీస్ తగ్గించాలి. -7 చేస్తేనే ఐ విల్ గెట్ మై ఆన్సర్. సో -7 డివైడెడ్ బై 100, సారీ -7 డివైడెడ్ బై 7 ఇంటూ 100. సో -7 అని ఎందుకన్నా అంటే ఐఎమ్ జస్ట్ మేకింగ్ యూ అండర్స్టాండ్, రెడ్యూస్ అనే దానికి మాత్రమే. 7 divided by 107 into 100. 7 divided by 107 into 100. So, is this clear? Yeah, clear. So, 7 divided by 107 అంటే 700 divided by 107 percentage. ఇలా తీసుకోవచ్చు. లేదా 700 డివైడెడ్ బై 107 అంటే 107 6 టైమ్స్. సో 107 6 టైమ్స్ అండ్ పర్సంటేజ్ యూ విల్ గెట్ యువర్ పర్సంటేజ్, అలా తీసుకోవచ్చు. లేదా ఇక్కడ ఉన్న వాటిలో ఏది ఆప్షన్ అవుతుంది? 7/107, 7/107 లేదా 107/100% or 100/107. Which one is right? Yogita. A. It's a 7/107. Yeah. 7/107 అంటే ఏంటి? 7/107. 7/107, 7/107 percentage for every 100. So you will get into 100 because fraction multiplied with 100 you will get a percentage. Okay, only percentage, x% is different, కానీ ఇక్కడ పర్సెంటేజ్ తర్వాత ఉంది, ఓవర్ అని ముందు ఇచ్చారు కదా, దట్ ఈస్ డిఫరెంట్. 7% జనరల్గా 7% పెరిగింది 7% తగ్గిద్దామని బ్లైండ్గా అనుకుంటారు, పర్సెంటేజెస్ గురించి తెలియని వాళ్ళు బ్లండర్ మిస్టేక్ చేస్తారు ఇక్కడ, దట్ ఈస్ రాంగ్. ఓకే, మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో ఏ సేల్స్మెన్ terms were changed from a flat commission of 5% on all his sales to a fixed salary of 1000 plus 2.5% commission on sale on all sales exceeding 4000. 4000 కంటే ఎక్కువ వస్తే
1000 రూపీస్ ప్లస్ 2.5% తనకు కమిషన్ వస్తుంది. ఇఫ్ హిస్ రెన్యూమరేషన్ యాజ్ పర్ ద న్యూ స్కీమ్ వల్ల తనకు వచ్చింది 600 ప్లస్ 600 మోర్ దాన్ బై ద ఫస్ట్ స్కీమ్కి సెకండ్ స్కీమ్ ద్వారా తనకు వచ్చింది 600 ఎక్కువ వచ్చిందంట. అయితే దెన్ వాట్ వర్ హిస్ సేల్స్ వర్త్ ఎంత అనేది క్వశ్చన్. ముందు 5% కమిషన్ అనేది, తర్వాత 1000 ప్లస్ తర్వాత ఫిక్స్డ్ శాలరీ ఆఫ్ 1000 రూపీస్ ప్లస్ 2.5% కమిషన్. 1000 తర్వాత తనకి 2.5% కమిషన్ ఉంది. ఎప్పుడు ఆన్ సేల్స్ ఎక్సీడింగ్ 4000 కంటే ఎక్కువ సేల్స్ జరిగితే. ఇఫ్ హిస్ రెన్యూమరేషన్ యాజ్ పర్ ద న్యూ స్కీమ్ 600 మోర్ 600 ఎక్కువైంది అయితే దాన్ ద ఫస్ట్ స్కీమ్ కంటే 600 ఎక్కువైంది అయితే ఎంత సేల్స్ జరిగి ఉంటుంది అనేది క్వశ్చన్. సో ఇఫ్ ద క్వశ్చన్ ఈజ్ క్లియర్, టైప్ సి ఇన్ ద కామెంట్ బాక్స్. ఇఫ్ క్వశ్చన్ ఈజ్ క్లియర్, టైప్ సి ఇన్ ద కామెంట్ బాక్స్. యా, క్వశ్చన్ క్లియర్. ఓకే, ఫస్ట్ సేల్స్ అయితే జరిగింది. సేల్స్ ఒక స్కీమ్లో వచ్చేసి ఓన్లీ 5% కమిషన్, ఇంకో స్కీమ్లో వచ్చేసి తనకి 1000 రూపీస్ ప్లస్ 2.5% కమిషన్. 4000 తర్వాతే 4000 సేల్స్ తర్వాతే ఎక్సీడింగ్ 2.5 కమిషన్ ఆన్ ఆల్ సేల్స్ 4000 తర్వాత. సో 2.5 కమిషన్ దేనిపైన వస్తుంది? ఆన్ ఆల్ సేల్స్ ఎక్సీడింగ్ 4000కి ఎక్సీడ్ అయితేనే 2.5% కమిషన్ వస్తుంది. ఓకే, రైట్. సో తనకి 5% అండ్ దీనికి ఈ రెండిటికి డిఫరెన్స్ వచ్చిందంట. డిఫరెన్స్ ఎంత వచ్చింది? 600 రూపీస్ వచ్చింది. 600 రూపీస్. సో 2.5%కి 2.5% మనం డైరెక్ట్గా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకు 2.5% వస్తుంది. 1000 ఉంది. ఓకే, ఈ విధంగా క్యాలిక్యులేట్ ఎలా చేద్దామంటారు? ఎనీ గెసెస్? ఎస్, ఎనీబడి? Sir, we can do it, sir. ఎలా శివ? 1000 plus 2.5% of x minus 4000 equal to 600 plus 5% of x. ఎక్స్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఎక్స్ ఈజ్ వాట్? టోటల్ సేల్స్. What? టోటల్ సేల్స్లో 4000 తీసేయాలి. ఎందుకు తీసేస్తున్నాం? రీజన్ ఈస్ దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ రాసిన అండర్లైన్ చేసిన పాయింట్, 4000 కంటే ఎక్కువ వస్తేనే 2.5% తీసుకుంటాం. ఓకే, సో 2.5%, సో 1000 రూపీస్ ప్లస్ 2.5 దేనికి? ఎక్స్ మైనస్ 4000. ఎక్స్ ఎంత? డోంట్ నో, అదే కనుక్కోవాల్సింది. మైనస్ దేంట్లోంచి తీసేయాలి? దీనికి ఎక్సీడ్ ఎక్కువ వచ్చిందంటే ఇది తీసేస్తున్నాం. 5% ఆఫ్ ఎక్స్ టోటల్ సేల్స్ తీసేస్తే వాట్ యూ విల్ గెట్? 600 you will get. Don't forget, this is by 100, this is by 100 because it's a percentage value. Calculate it and let me know what is x value. Calculate it and let me know what is x value. X value ఎంత calculate చేసి చెప్పండి. Come on, do it. Shiva is telling it's 12,000. What about others?
think everybody is busy in calculation. See, 2.5 by 100 into x అని ఉంది కదా, 2.5 divided by 100 into x and minus 5x by 100 ఈ రెండు కంబైన్ చేసేయండి. అండ్ 2.5 ఇది సపరేట్ చేసేయండి. ఎక్స్ ఉన్న వేరియబుల్స్ని సపరేట్ చేసేయండి. యూ విల్ గెట్ యువర్ ఆన్సర్స్ వెరీ ఫాస్ట్. అండ్ ఇటు సైడ్ మైనస్ ఉంది కాబట్టి అటు సైడ్ వెళ్ళిపోతే ప్లస్ అవుతుంది. 600 ఇటు సైడ్ వస్తే మైనస్ అవుతుంది. ఇక్కడ 400 మిగులుతుంది, దీంట్లో పర్సెంటేజ్ వస్తుంది. సో యూ విల్ గెట్ యువర్ వాల్యూ ఎక్స్. ఎక్స్ తొందరగా వచ్చేస్తుంది. డూ ఇట్. No, not getting. See, 1000 minus 600. So 2.5x minus 5x. So 2.5 times x, ఇక్కడ minus 5 times x. So minus 2.5 ఉంటుంది. సో అటు సైడ్ వెళ్ళిపోతే 2.5x by 100. అండ్ 2.5% ఆఫ్ 4000. 4000లో 2.5% కావాలి. సో 100, 2 zeros will cancel. 2.5 into 40. 2.5 into 40లో 0తో కానీ 25, ఇది 100 అవుతుంది. సో మైనస్ 100. సో బికాజ్ ఇట్స్ ఎ మైనస్, సో ఈ డిఫరెన్స్ 300 అవుతుంది. 300 ఈక్వల్స్ టు 2.5 by 100 x. 2.5 by 100 is nothing but, so 40 times. So 4 into 3, 12,000. So answer is 12,000. Yogita, yeah, got it. So other than this, I'll just give you an idea. మీరు కొంచెం ఆలోచించగలిగితే అట్లా కూడా చేయొచ్చు. 1000 రూపీస్కి 1000 రూపీస్ ఈజ్ ఎ వాల్యూ అండ్ 2.5 ఈజ్ ఎ పర్సెంటేజ్. ఈ పర్సెంటేజ్ కాస్త ఎలా అంటే ఎక్స్ మైనస్ 4000, అంటే ముందున్న 4000తో దీనికి సంబంధం లేదు, బట్ ముందున్న 4000తో దీనికి సంబంధం. ముందున్న 4000తో దానికి సంబంధం అంటే 5% ఆఫ్ 4000 ఎంత అంటే 10% ఈజ్ 400, 5% ఈజ్ 200. సో 200 అక్కడ ఉంటుంది, ఇక్కడ 1000 ఉంది. సో 200 ప్లస్ 2.5x 2.5 ప్లస్ 2.5%. సో దీన్ని నేను ఇలా స్ప్లిట్ చేశా. 200 2.5 2.5 5%ని, అలానే 1000 2.5 అని పెట్టా. 200 1000 800 డిఫరెన్స్. 2.5 2.5 విల్ గెట్ క్యాన్సల్. ఆ 800 2.5 ఈ దీనికి డిఫరెన్స్. సో ఇది ఒక థాట్ అన్నమాట. సో ఇలా కూడా మనం చేయొచ్చు, బట్ యూ షుడ్ థింక్. కొంచెం ఎక్కువ ఆలోచించాల్సి వస్తుంది. ఇదైతే ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. యూ కెన్ గెట్ ఇట్ వెరీ ఫాస్టర్. సో మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో ఒకరిది చదవండి. మాధవి, ప్లీజ్ రీడ్ ద క్వశ్చన్. Shall I, sir? యా, యూ కెన్. An inspector rejects 0.08% of the meters as defective. How many meters will he examine to reject 2 meters? యా, 2 meters. 2 metersని రిజెక్ట్ చేయాలి అంటే 2 meters ఈజ్ నథింగ్ బట్ 0.08%ఏ కదా. సో రిజెక్ట్ చేశాడంటే అది ఆ పర్సెంట్తో రిలేట్ అయి ఉంటుంది. అండ్ 100% ఈజ్ ద టోటల్ ఎగ్జామినేషన్. 100% is the question mark. So cross multiply and divide, you will get your answer. Let me know the answer. Cross multiply and divide, you will get your answer. So 100 into 2 divided by 0.08 ante. So type your answer. Very simple one. So it's C. Shiva, Yogita, yeah, it's a C. So 2, how many times? 0.0402. So is that 2? Yeah, it's a 4. So it's
2500. Reason is 2 decimals. Very, very, very simple question. So by this I am just ending the session. So we'll meet in the evening, and before that I'll just assign you assignment. Please try to solve the assignment, and don't forget to watch all the videos which are available in the session and in this batch. So, and don't forget to watch all the videos one by one in the store as well. Okay, right? Wish you all the best, and we will meet in the evening. Bye bye. Bye Johar. Bye, sir. Bye Yogita. Bye Madhavi. Mahbub Basha. Bye Rajesh. Bye Ravi. Yeah, it's Priya, Reshma, everybody. Bye bye.